आमरी सत्यर पंचदशतम वार्षिक उत्सवर कविता पाठ कार्यक्रम को आपण मानक समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी एवं समस्त को मु प्रणाम करुच्ची। यही अवसर में यही कविता पाठोत्सवर जे सभापति डॉक्टर शरद चंद्र महापात्र एवं अन्य बंधु मानक मु अनुरोध करुच्ची से प्रदीप जाली यही कार्यक्रम को उद्घाटन करंतु। पद्मवल्लभ बाबू टिके वेद पाठ कर दियंतु आरंभटा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्वषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत कवरो मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रि कंदरानंदी मंदरालय वंदितं वंदे वंदारु मंदारं इंदिरा मंदिरं भजे। हरि ओम शांति शांति शांति। अच्छा एवं समस्त हार्दिक माने समस्त जो आंतरिकता ताहा मते अभिभूत करुच्छ। आमर ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करने यह जे निरंतर उद्यम करुच्ची एथिरे तेले मात्र संदेह नहीं। परिशेष रे प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करुच्ची समस्त कल्याण पाई मंगल पाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव। धन्यवाद। प्रिय बंधुगण वर्तमान आम कविता पाठ आरंभ करवा ता पूर्वर आपण मानक पई टिके सूचना दबाक चाहूँ। ये जो कविता पाठ हम आमर सीरियल सब थुआई जे कविता जिते देती सीरियल कराई सीरियल अनुसार डका कहीं के आसिक तल लोक आसिक के आगुआ कविता पाठ करने कहे ना। यहाँ मोर आपण मान रिक्वेस्ट एक नंबर। दुई नंबर गीत रे कविता कहीं बोलबे आपड़ सीधा सड़क निजर परिचय देवे कवितार शीर्षक कहे एवं कविता गाइबे आउ स्वर संयोजना करके कहीं गाइबे ना। आम पाखे समय ना कहीं आमर एक 10 मिनट डेरी हो गला सेपटे आम 10:30 सुधा कार्यक्रम कविता पाठ सब सारू तापर ओडिसी नृत्य अच्छी तापर आमर सत्व उपर जो बंधु मैंने किसी कहवाक चाहिए मतामत देवाक चाहिए से मतामत देवे तापर सम्मान 11टार आमर मेन कार्यक्रम आरंभ हो। तेणु आपण मानक यही सब टिके धैर्यर सह सब कथा करने अनुरोध रहा। आपण बर्तमान आम कविता पाठशाला आरंभ करवा आ निजर ना जो माने कविता दौरान निजर ना एवं आड्रेस दिंतु कहीं सर्टिफिकेट लिखा हो ना आड्रेस निहात दरकार। तेणु धन्यवाद। आम बर्तमान आउ डेरी करवानी जी अच्छे बर्तमान कार्यक्रम आम आरंभ करवा। समस्त धन्यवाद रोची। समस्त को पुणी थे स्वागत और अभिनंदन आज आमरी सत्यर 15 वार्षिक उत्सव कार्यक्रम को। वर्तमान आमर कविता पाठ कार्यक्रम परवर्ती कवि विक्रम केशरी चंपती महोदय अनुरोध करुच्ची कविता पाठ करी शुणेबे। नमस्कार। आज वृक्षरोपण उपर कहबी। वृक्ष दिए फूल वृक्ष दिए फल वृक्ष दिए अम्लजान वृक्ष दिए छाया वृक्षरु औषध करनी वृक्ष छेदन वृक्ष दिए खाद्य वृक्ष दिए वस्त्र वृक्ष दिए वासस्थान आस सर्वे मिली प्रकृति हितरे करिबा वृक्षरोपण
ଏଇ ଯେ ଦିଶୁଛି କେଡ଼େ ମନୋହର ସବୁଜ ପାଦ ପବନ ଗହଳ ଶାଖାର କଅଁଳ ପତର ଦିଶେ କେଡ଼େ ଛନ ଛନ ନୀଳ ପାରାବାର ସୁନୀଳ ଅମ୍ବର ଋତୁଚକ୍ର ଜଳବାୟୁ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ନ କରିବା ଯେବେ ତୁଟିଯିବ ପରମାୟୁ ସବୁଜ ପାଦପ ଜବୁଛି ନା ଭାଇ ମିଳିବ ଅମଳଜାନ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ରହିବ କି ଆମ ପ୍ରାଣ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ଆମେ ପାଇଛୁ ମହତ ଶିକ୍ଷା ଅକାରଣେ ଗଛ ଆଉ କାଟିବାନି ପରିବେଶ ହେଉ ରକ୍ଷା ଯିଏ ଯହିଁ ଅଛ ଆସରେ ସରବେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭାଇ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ବେଳ ଅଛି ଅବହେଳା କାହିଁ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ାଇବା ଯଦି ରଖିବା ଦେଶର ଯଶ ତାକୁ ନେଇ ସିନା ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ଏଇ ଆମ ପରିବେଶ ଘାସଠୁ ଝଙ୍କା ପତର ବଙ୍କା ନାଟି ତାର ଗଛ ତା ଲାଗି ଆସେ ବରଷା ଖରା ଧରାରେ ଆଗ ପଛ ବରଷା ମାଡ଼ ଖରା ଓ ଜାଡ଼ ସବୁ ସହି ସିଏ ଫୁଲଠୁ ଫଳ ପତର କଢ଼ ଯେତେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ତା ଲାଗି ବହେ ଆପଣା ଛାଏଁ ସୁଲସୁଲିଆ ବା ମାଟି ପରି ପାଖକୁ ଡାକ ମାଟି କରି ପଣନ୍ତ ପାରି ପାଖକୁ ଡାକେ ଆ ଦିଅଇ ବେଶୀ ନିଅଇ ଶୋଷି ଯେତକ ବିଷ ବାଷ୍ପ ରଖେ ଜୀବନ ତା ଅମ୍ଳଜାନ କମାଇ ଧରା ତାପ ବିଲର ଦଳ ମାଳକୁ ମାଳ କିଣିଲେ ବିଲ ପାଟ ଗଢ଼ିଲେ କୋଠା କାଟିଲେ ତୋଟା ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଘାଟ ବଢ଼ିଲା ଖରା ତାତିଲା ଧରା କାଟିଲେ ବୋଲି ଗଛ କେ ଦେବ ଆଉ ପରାଣ ବାୟୁ ତାପରି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାହା ହେଇଛି ନଭାବି କିଛି ପୋତିବା ଗଛ ଆଗ ଉଜୁଡ଼ା ଧରା ହସିବ ପରା ବିଗିଡ଼ିବନି ପାଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଯାଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ରହିଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଉପରେ କବିତା ପାଠ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି କବି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଭାରିମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବିତା ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିକଶିତ ଭାରତ ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ବିକଶିତ ଆମ ଦେଶ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ବଦେଶବାସୀ ମିଶ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣେ ଭାରତ ଯଶ କରିଛି ଅର୍ଜନ ସଫଳ ହୋଇଛି ସୁଧାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱ ହୋଇଛି ଚକିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ଦେଖାଇଅଛି ତାକତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦେଉଛି ଗଢ଼ି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶମାନେ ପଛରେ ରହିବେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଦେଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଭାରତ କରିଛି ଦାନ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଟିକାଦାନ କରି ବିଶ୍ୱ ହୋଇଛି ମହାନ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଦକ୍ଷ ହେବେ ଭାରତ ଯୁବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ରଖିବେ ଦେଶର ଟେକ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୁଏ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଗତି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି କରିଣ ବାଟ ବରଣ କଳା କାରିଗରୀ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ କରେ ଭୟ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରଖିଛି ନିଜ ପାଖର ପରମାଣୁ ଭୟେ କେଉଁ ଦେଶ ପାଖେ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ ଶିର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଅଛି ହାତ ସବୁ ଦେଶଠାରୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଖୋଜେ ଆମର ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମୋଦି କରନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆହ୍ୱାନ ତାକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଯିବ କହି ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହାପରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗଦେବ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଜଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଯେ ଆସିବେ ସବି ଥିଲାବାଲା ଅପରାଧୀ ସାଜି ନେତା କୁଶାସକ ସାଜି ଲୁଟିବେ ଜଗତ ବାର ଭିଆଣ ଭିଆଇ ଭେଦଭାବ ଭିଆଇ ହିଂସା ଦଙ୍ଗା ଭାଗ ଭାଗ କରିବେ ଜନ ନିଶା ଅଶ୍ଳୀଳତା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପ୍ରସାରେ କରିବେ ଯୁବ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଧନେ ବିକମୁଠେ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ଧନେ କରିବେ କର୍ମ କୋଢ଼ିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ନାମେ ଯୋଗ୍ୟ ହତାଦରେ
ଶାସନ କରିବେ କଳୁଷିତ। ମଦମାଂସ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ ନେବେ, ତାପରେ ସତ୍ତା କ୍ଷମତା ଆସି କରିବେ ଲୁଣ୍ଠନ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଜଗତେ ଭିଆଇବେ ବାର ସମସ୍ୟା। ଚୋର, ଲମ୍ପଟ, ବଳାତ୍କାରୀ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ, ମର୍ଡରର, ଡକେତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ। ଶୋଷଣକାରୀ, ଅସାମାଜିକ ଅପରାଧୀ ସାଜନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରେ, ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତର ସର୍ବେସର୍ବା। ଆୟ ନାହିଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ାଇ ମଣିଷ ଦରଟା ଶସ୍ତା। ଅମଣିଷକୁ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ବିତତ୍ରତ ଏବେ ଜନେ, ଘରଠାରୁ ବାହାର ଅସୁରକ୍ଷିତେ ଷଡ଼ନ୍ତି ଭୟାର୍ଥ ଅକ୍ଷମେ ଉତ୍ତମେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ସମାଜ ସେପରି, କିଏ ଗଢ଼ିବ ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ। ଅନ୍ଧକାର ସାଜିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏବେ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିବ, କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନୀଳାଦ୍ରି ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ପାଠ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କାଶତଣ୍ଡିର କବି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର କାଶତଣ୍ଡି କବିତା ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ। କବି ନାରାୟଣ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କାଶତଣ୍ଡି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ମୃଗୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହୁଥିଲେ ରଥ ଖରେ, ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମ ରଖି ସାଥେ ଯିବେ ରହଣୀ ନଦୀ ତଟରେ। ନଈବେନି ପାର୍ଶ୍ୱେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି କାଶତୃଣ ଘଞ୍ଚ ବନ, ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ଟଳେ ମନ। ତୃଷା ନିବାରଣ ପାଇଁ ମୃଗୀ ଆସେ ଜଳଧାର ସମୀପକୁ, ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧନୁ ଟଙ୍କାରନ୍ତି ମୃଗଣୀକୁ ମାରିବାକୁ। ରାଜାଙ୍କର ବାଣ ହୋଇଲା ବିଫଳ, ହେଲା କାଳ କାଶବନ, ମୃଗୀ ଡିଆଁ ମାରି ଗଲା ଦୂରେ ଚାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଞ୍ଚ ବଣ। କ୍ରୋଧ ଭରି ରାଜା ଦିଅନ୍ତି ଆଦେଶ, ଧ୍ୱଂସ କର କାଶବନ, ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ବସ୍ତ୍ର ଚାଲିଯିବ, ମାତା ହେବେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା, କାଶବନ ହେବ ଲୋପ, ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଜଗତ ଭିତରେ, କାହାର ଏ ଅଭିଶାପ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ହୁକୁମଟି ରାଜାଙ୍କର, କାଶତଣ୍ଡି ହେଲା ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର, କୃପାବଳେ ମାଆଙ୍କର। ରାଜନ ବିନୟେ ଶରଣ ପଶିଲେ ମାଆଙ୍କର ଚରଣରେ, ଏପରି ତ୍ରୁଟିଟି ହେବ ନାହିଁ କେବେ ଥିବା ଯାଏ ମହିରେ। କାଶତଣ୍ଡି ବନ କର ନାହିଁ ଧ୍ୱଂସ, ଅଧୀନର ନିବେଦନ, ତାକୁ ନାଶ କଲେ କି ଯେ ସେ ଲଭିବ, ସେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ସେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ଏହାପରେ ସେଇ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ଏଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଆକାଶର ନୀଳିମା, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ, ଯେଉଁଠି ବନ ଝରଣାର ଝରଝର ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଜନ୍ମ। এই কবিতাକୁ ଲେଖି ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଂଶୀଧର ଦାସ এই ଭାରତବର୍ଷରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମରି ସତ୍ୟର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଭାରତବର୍ଷରେ। ଆକାଶରେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଶୀତଳ ମନମତାଣିଆ ଭାବନା, ସୋରିଷ ଫୁଲର ଲହର, କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ଅମାନିଆ କୁଳୁକୁଳୁ ନୀନାଦିନୀ ନଦୀ ଓ ଝରଣା, ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜରେ ପଞ୍ଚମତାନି କୋଇଲି ଆଉ ଫୁଲେଇ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗାନ, ସିସାକୁ ସିସା ମଥା ମାରିଥିବା ଧାନକେଣ୍ଡା, ମାଣ୍ଡିଆ ଗହଳର ମହମହ ବାସ୍ନା, ମନ ହୁଏ ଫେରିଛି ବସନ୍ତ। ତଥାପି ଏଠାରେ କାନ୍ଦୁଛି କୁନ୍ଦା କୁନ୍ଦା ସୁଠମ ବାହୁଥିବା ଯୁବକ ମଦନା। ନାଁ ଅଛି ତା'ର ସମ୍ବଳ, ସେ ବାହାରିଛି ହାର୍ନର ଚକରରେ। ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଅସହାୟ ହୋଇ ଫେରିଛି ଦାଦନ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସହାୟତା ତା ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ, ସେ ହୋଇଛି ନିଃସ୍ୱ ଓ ନିଃସହାୟ। ଭୂତମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧରି ରାସନ ଲୁଟନ୍ତି, ଖଣି ଓ ଖାଦାନ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଶୋଷଣ ହିଁ ଶୋଷଣ। ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ
ବିକ୍ରି ହୁଏ କିଛି ଟଙ୍କା କିଛି ମଦ ମାଂସରେ। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାଁ ନଥାଇ ଭୋଟ ଦେଇଥାଏ ଭୋଟର। ଆସ ଆମେ ଭାରତ ମାତାର ଆଖି ଲୁହକୁ ପୋଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ହେବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ହେବା, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ଶୋଷଣ କୁସଂସ୍କାର ହଟାଇ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରି ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ମା ପାଇଁ ଏ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ, ଏହାପରେ ମା ବୋଲି ଯେଉଁ ନାଁଟି କିଏ ବାଛିଲା ସତେ, ତାକୁ ବଳି ଆଉ ମଧୁର କିଛି ନ ଲାଗେ ମୋତେ। ମା ଠାରୁ ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଯିଏକି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଣେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଏବଂ ଜଣେ କବି ପ୍ରତିଭା, ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ଜନନୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଜନନୀ। ଜନନୀ ସେ ନାହିଁ ତା ତୁଳନା, ନାହିଁ ତା ବିକଳ୍ପ। ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ନେଇଥାଏ ସେ କଠିନ ସଂକଳ୍ପ। ଜନନୀ ସେ ମମତାର ମଧୁଝର, କରୁଣାର ପୁଣ୍ୟବାରାନିଧି, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ। ସନ୍ତାନ ତା ପାଇଁ କୋଟିନିଧି, ସନ୍ତାନ ତା ପାଇଁ କୋଟିନିଧି। ଜନନୀ ସେ ସ୍ନେହ ଓ ସରଧାର, ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଅତୀବ ସରଳ। ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହସି ହସି ପାନ କରିପାରେ ଉତ୍କଟ ଗରଳ। ଜନନୀ ସେ ସାଜେ ଜିଜାବାଇ, ସାଜେ ପୁଣି କୁନ୍ତୀ, ମାତା ସୀତା ଅନୁପମା। ସାଜେ ସେ ଯଶୋଦା ମା, ପୁଣି ଦେବକୀ। ଅସୀମ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା। ଜନନୀ ସେ ସମାଜର ମୂଳାଧାର, ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ ମହିୟସୀ। ସେ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ମାତା ଚ ମାତୃଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ କରିପାରେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ, ଧନ୍ୟ ସେହି ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା। ସେମାନେ ହିଁ ଏ ସମାଜର ଏକ ଏକ ରତ୍ନ। ଯାହା ହଉ, ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଜଟଣୀ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେଇ ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା ସବୁ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ସାରସ୍ୱତ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତା ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା। କି ପ୍ରକାର ଏ ଗଣେଶ ପୂଜା, ନକଲି ଘିଅରେ ଦୀପାଳି ଜାଳୁଛି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗରେ ପେଣ୍ଡାଲ ସଜା। ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜେ ସବୁଠି, ଲଫଙ୍ଗା ନାଚନ୍ତି ହୋଇ ଏକାଠି। ଡିଜେ ବାଜା ଯେବେ ବାଜେ କାନରେ, ଭୟ ଉପୁଜଇ ରୋଗୀ ମନରେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଚିନାବାଦାମ ନେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପୂଜିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ସହରଠୁ ଗାଁ ଗଳି କନ୍ଦି ଯିଏ ଯେଉଁପରି ପୂଜା କରିଲା। ରସିକେ ମାତିଲେ ଅପେରା କରି, ନିଶା ମହାରଣା ନୃତ୍ୟ ଆବୋରି। ନିଶାରେ ଅନିଦ୍ରା ନିଶାକୁ ଖାଇ, ନିଶା ନିବାରଣ ଶପଥ କରନ୍ତି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ। ନିଶିଦିନ ଖାଏ ପଖାଳ ଭାତ, ନିଶ ନାହିଁ ତାର ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇ ମାରୋଇ ହାତ। ମା ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ 500,000 ଟିକେଟ କିଣନ୍ତି ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଲାଗଇ ପିତା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି
हाथे धरिछंती रंगीनी छता भक्ति नाही देख मस्ती अधिक धूमधाम हुए गणेश पूजाटा भावुची मन मु धिक आम संस्कृति धिक आम जीवन धिक आउ धिक। जय जगन्नाथ। धन्यवाद कवि। वर्तमान परवर्ती कवि कवयत्री ज्योतिप्रभा पट्टनायक महोदय तांकर कवितार शीर्षक अच्छी हे कृष्ण। कृष्ण उपरे कविता कवयत्री ज्योतिप्रभा पट्टनायक पाठ करी शुणिबे। नमस्कार समस्त को। मोर कविता हे कृष्ण। देवकींक पुत्र तुमे जशोदांक धन पुरी बड़ दांड कल गोप वृंदावन जन्म नेल बंदीशाले हेल राजा पुओ कपाल लिखन जहा निजे लेखि थाओ बालुत रूपरे थाई मारिल असुर क्षीर संगे शोषिदेल प्राण पुतनार अघा बका सकटा जे जामला अर्जुन बालकृष्ण रूपे मारी देल असुर बने धेनु चराइल बंशी बजाई दूध दही लवणी को खाइल चोराई इंद्रंक कोपरु रक्षा कल वृंदावन काणी आंगुठीरे टेकी गिरी गोवर्धन कालियर दर्प तुमे नासिल तुरीते जमुना रे गोपी वस्त्र चोरी कल केते धनुजात्रा देखिबाकू गल तो मथुरा मंचारू पड़िला कंस गला जमपुरा त्रेतयारे रामचंद्र द्वापर रे कृष्ण कलिजुगे जगन्नाथ पतित पावन श्रीकृष्ण महिमा वर्णिबा नाही मोर शक्ति शरण दियंतु प्रभु प्रणमयी ज्योति शरण दियंतु प्रभु प्रणमयी ज्योति। जाहू बहुत सुंदर कविता। वर्तमान आउ चाकरी बाकरी करने को कई इच्छा करूना सबू नेता गिरी करने को इच्छा करुँच नेतार मंत्री हो जावाक समस्ते इच्छा करनी। अच्छा मु मंत्री हेले मु कौन करी मुझे मंत्री हेबी मु कौन लेउटेबी से विषय रे आम कवि श्री विभू प्रसाद हरिचंदन सुंदर भाव में वर्णना करछंती। मु जदि मंत्री हेबी मो कवितार शीर्षक मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी चामचा मानकु सांगरे धरी जहाँ इच्छा ता करी बसिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी सरकारी अर्थ लुटपाट करी तीन पुरुष को धन संचिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी खंडा तलवार दरकार नाई निज हाथ में मु बेक काटिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी प्रिया प्रीति काम जेते करी हेबो से सबु काम को आग करी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी नीति नियम को बेखातिरी करी निज स्वार्थ पाई सबु करी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी नालीबती गाड़ी सह पुलिस धरी मनमानी मोर सबु करी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी कार कथा को गुरुत्व नहीं धरा को निश्चय सरा मणिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी मो ठारू किए बड़ अच्छी बोली भाविबी नहीं मद मांस नारी को धरी घूरी बुलिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी मो कथारे जी हाँ करिवो नहीं सुविधा देखी ता चेर काटिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी विरोधी दल को अपवाद कही अपशब्द कही निज पतिआरा टेक रखिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी देश सेवा पई समय नहीं अयसरे मोर दिन काटिबी। मु जदि मंत्री हेबी मु जदि मंत्री हेबी। धन्यवाद कवि। परवर्ती कवि श्री सुदर्शन महापात्र कवितार शीर्षक नियति। कवि श्री सुदर्शन महापात्र जटणी कवितार शीर्षक नियति। जय जगन्नाथ। समस्त को सारस्वत अभिनंदन। मो कवितार शीर्षक नियति।
ସୁଖ ବେଳେ ମିଳେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ ତା ରୂପରେଖ ସଦା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ମାନବର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଭଲ କଲେ ହୁଏ ମନ୍ଦ ହସ ବେଳେ ଆସେ କାନ୍ଦ ସବୁ ହେଉଥାଏ ସିନା ତାହାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେହି ନ ପାଏ ତା ସତ୍ତା କେବଳ ଲୋଭଇ ବ୍ୟଥା ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ କରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏଟି ଚେଷ୍ଟା ଶେଷେ ମନେ କରେ ଏ ଯେ ବିଧି ବିଡ଼ମ୍ବନ ନର ଚିର ଅଭିଳାଷ ଦୁଃଖ ବିଜଡ଼ିତ ଆସ ନଲେପେ ଶାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମାନବ ମାନସେ ସଂସାର ସାଗର ତୀରେ ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳାଭୂମେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଚିନ୍ତେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମାଧର୍ମ ଯା କରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ତା ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଏହା ହିଁ ଅଟଳ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରି କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱେ କାର ନାହିଁ ଶକ୍ତି ରୋଧିବାକୁ ତାର ଗତି ଅଦୃଶ୍ୟ ସେ ଭବିତବ୍ୟ ବିଧାତାର ଗତି ସର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର୍ତ୍ତା ଦିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବାପର ସମୀକ୍ଷକ ନାମ ତା ନିୟତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବରେଣ୍ୟ କବି ତଥା କଳାକାର। କି କହିବି ଏଇ ମାଟିର ମହିମା ଏ ଯେ 108 ପୋଥି ମାଟି ନୁହେଁ ଖାଲି ମାଟି ମୋର ଏ ପୀର କଙ୍କାଳ ନଥି ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ଆମରି ସତ୍ର ଡାକରାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଆହ୍ୱାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା ତୁମେ ଡାକିଲେ। କବି ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ ସଂଖେଇ ନୟାଗଡ଼ର କବି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। জয় জগন্নাথ জয় ଆମରି ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋ କବିତା ପାଠ କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ତୁମେ ଡାକିଲେ। ତୁମେ ଡାକିଲେ ଆମରି ସତ୍ୟ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ନାଚି ଉଠନ୍ତି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାହାଣୀ ହଉନି ଦେବରାଜ ପ୍ରଧାନ। ତୁମେ ଡାକିଲେ ଆମରି ସତ୍ୟ ମୋର କ୍ଳାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନ ନାଚି ଉଠନ୍ତି ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ମତୁଆଲା ଶୁଣିବାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କାହାଣୀ ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ରକ୍ତ ଭିଜା ମାଟିର ଗନ୍ଧରେ ଡହ ଡହ ଖରାବେଳ ଆଙ୍କି ପାରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ଚିତ୍ର ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ଅଝଟିଆ ଶିଶୁ ପରି ପ୍ରିୟ ମାଟି ତେନ୍ତା ପଣତରେ। ତୁମେ ଡାକିଲେ ଆମରି ସତ୍ୟ ଅଧା ନିଦରୁ ଚେଇଁ ଉଠନ୍ତି ଇଚ୍ଛାମାନେ ନୀଳ ନୀଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର କୃଷ୍ଣ କବରୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚେତନାର ତୂର୍ଯ୍ୟନାଦ ଗଢ଼ିବାକୁ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ସହର। ତୁମେ ଡାକିଲେ ଆମରି ସତ୍ୟ ଛୁଇଁଯାଏ ମୌସୁମୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ ବରୁଣାଇ ଶିଖରରୁ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ମେଘମାଳା ଭିଜିଯାଏ ଦେହଟୁ ହୃଦୟ ବିଜୁଳିର ଆଖି ଆଲୁଅରେ ବିଜୁଳିର ଆଖି ଆଲୁଅରେ ଚମକଇ ଶ୍ୟାମଳ କେଦାର। ତୁମେ ଡାକିଲେ ଆମରି ସତ୍ୟ ସତରେ 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 ବାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ପରି ଲାଗେ ବାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ ପରି ଲାଗେ ତୁମର ସେ ଗୁଲୁରୁ ଗୁଲୁରୁ ଚାଣକ୍ୟବାଣୀର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନିରାଶ ଅନ୍ଧାରେ କୁନି ଦୀପଟିଏ ଜଳେ ଭୋକିଲା ପେଟର ସାନ୍ଦ୍ରତା ନିଭେ। ତୁମର ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ। ତୁମେ ଡାକ ଡାକ ଆମରି ସତ୍ୟ
নীরব ছেন্ন নির্ভয় চিতরে নিঃশব্দ নক্ষত্র মানে উল্লুসি উঠিবে ঘুমেই পড়ুথিবা সফেদ জহ্ন চমকি উঠিব বাদল কোণরে প্রজাপতি দেহে রঙ্গ বলি দেব প্রজাপতি দেহে রঙ্গ বলি দেব খোর্ধা খোর্ধা বলি প্রজাপতি ডেড়া মেলুথিব খোর্ধা খোর্ধা বলি প্রজাপতি ডেଣା মেলୁଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପବନ ଝଲସି ଉଠିବ ଜୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜୟ ଆମରି ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଆପଣଙ୍କର। ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତ ପତ୍ରଟିଏ ହଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ପଦଟିଏ। ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମାଗି ହୁଏ ନାହିଁ କିଛି ତୁମକୁ ଯାଚିଲେ ଦେବୁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଏତିକି ଜାଣିଛି ଏତିକି ବୁଝିଛି ତୁମରି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁରେ ସିନ୍ଧୁରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଜୀବନ ସିନ୍ଧୁ ମଉଛୁଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଆମରି ସତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜବାହରଲାଲ ସୁବୁଦ୍ଧି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ସେ ସମୟକୁ ତାଳ ଦେଇ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ସୁବୁଦ୍ଧି ମହୋଦୟ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ। କବିଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସତ୍ୟର ପଞ୍ଚଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ସମୟ। ସମୟଠୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ ଜାଣ ସମୟ ଯେ ବଳବାନ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ଆଉ ଆସିବନି ସତର୍କରେ ମହିୟାନ। ସମୟର ବଳ ସମୟର ଚକ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ଅଟକ ରଖ ହେ ମନ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧଏ ବଞ୍ଚିଥିବ ଯେତେ ଦିନ। ବିଚିତ୍ର ସମୟ ଦେଖି ଲାଗେ ଡର ନିଜ ଲୋକ ହୁଏ ପର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ପର କରିଥାନ୍ତି ହତାଦର। କାଳ ସାଜୁଅଛି ଭାଇର ବୈରୀ ସ୍ନେହ ରହିବ କାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ହଣା କଟା ହୁଏ ଜ୍ଞାନ ଗୋତ୍ର ରହେ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହା ହୃଦୟରୁ ମିଳେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି ଭାଇ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଶୁଖିଲା ହସରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ମହି। ଲିଭି ଲିଭି ଯାଏ ମନ ଦିଆନିଆ ମଣିଷ ମନରୁ ଆଜି ଚୋରି ଡକାୟତି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିଏ ବା ରୋକିବ ଆଜି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ପଣିଆ ଦେଖାଓରେ ଭାଇ ସମୟର ଗୁଣ ଗାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋ ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଓ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା। ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଲା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପାଶେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପରଶୁ ରାମ ପୁଛିଲେ ଶେଷେ। ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ମନ ଦୟାକରି ପିତୃଦେବ ହେ କରନ୍ତୁ ଆୟୋଜନ। ପିତା ବତାଇଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣା ଗୋଟିଏ ନୀତି ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜନମାନସେ ଆଣିଥାଏ ଯେ ଶାନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜନମାନସ ଜନ ସମାଜେ ହିଂସା ନେଇ ଆସଇ ଦେହକୁ ଆଘାତ ଅଥବା ହତ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଅଟଇ। ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହିଂସାର ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନ କର। ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ଆମର ତାହା କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ।
परशुराम तहु कहले शांति केमिति थिब समाज रे दुष्ट मानक संख्या जेबे बढ़िब चोर डकायत धर्षणकारी और अत्याचारी समाज रहिले आसीब शांति जे केउ परी सेमाने दमन सेमानकु दमन करे शांति आनिबा पाई अस्त्र विद्या सदा काले जे दरकार होई नहेले भी मुई क्षत्रिय अस्त्र विद्या शिखिबी दुष्ट को विनाश करी जीवन बंचाइबी जमदग्नि यही कथार एकमत होइले अस्त्र विद्या शिक्षा निमंते व्यवस्था करदे पितृ हत्याकारी क्षत्रिय सहस्र जन लोके परशुराम हस्त मरिले एक एक निक्षत्रिय कले धरा को परशुराम से लगे एकाधिक विद्या शिखिले बेले काम लगे एकाधिक विद्या शिखिले बेले काम लगे। जय जगन्नाथ। अशेष धन्यवाद। कविता का दुरंत बेणुर उच्छल रागिणी बुधुवर भरा नई कविता का अरमा पाटरे काश तंडीर धवल लहर छई कविता का नील पहाड़र तुंग मथाने भूषा बादलर भेड़ा कविता का किया केतकीर निबिड़ कुंजे क्लांत गुधुली बेड़ा से कविता वर्तमान कवि वरेण्य कवि पद्मनाभ पाणिग्राही कवितार संज्ञा बर्तमान आम देखा किभली भाव कवितार कल्पना शीर्षक को नहीं आसुचंती कवि पद्मनाभ पाणिग्राही। जय जगन्नाथ। समस्त को सारस्वत प्रणाम। मोर कवितार शीर्षक कविर कल्पना शब्द अर्थ पदावलीर संभार मात्रा बिंदु कमा पूर्ण युक्ताक्षर अनुप्रास ध्वनि छंद अलंकार जड़ मध्य ब्रह्म चेतना संसार शून्य महाशून्य प्रकृति पुरुष कवि काव्य मध्य करे समावेश माटी कंढेई रे दिए जीवदान लेखनी मुनरे अटे बलियान जगत जन को दिए दिव्य ज्ञान कर्तव्य कर्म रे अटई महान वर्ण शब्द को कराई मिलन विश्व जनता को करे सचेतन धर्म संप्रदाय मध्य अभिमान कविता माध्यमे करई खंडन सौंदर्य व्यंजना रस अलंकार सारस्वत भाव प्रेमर संसार प्रकृति आकृति रंगरे शोभन पूर्ण चित्रपट करे अनुध्यान जीवनर अनुभूति को साउटी शब्द पुष्प द्वारा पूज्यमाला सृष्टि मरुरे कमल पथररु पानी मरुरे कमल पथररु पानी काव्य चातुर्य कविता को भणी निर्वाण दीपरे करी तैलदान निर्वाण दीपरे करी तैलदान काव्य छंदे अग्नि शिक्षा वाहन विषकु अमृते करे परिणत विषकु अमृते करे परिणत शुष्क वृक्ष फल पुष्पे विमंडित साहित्य समुद्र मंथनु अमृत रसग्राही पान करे अविरत रसग्राही पान करे अविरत। जय जगन्नाथ। जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ समर्पित ए कविताଟିए कवितार शीर्षक जगा कालियारे से कंठदान करिथिबा एवं कविता भी लिखते एवं जड़े गायक मध्य तेबे आसंतु भेटिबा सुलिया दास महोदय जटणीर गर्व तेबे सुंदर भावरे जगन्नाथंकर उवाच करिसंती जगा कालियारे सुलिया बेहेरा आपण मानकर करताली टिके कमी जाउची यहाँ हूँ आमरी सत्यर वार्षिक उत्सव आम खूब धूमधाम रे यहाँ को पालन करवा। धन्यवाद। ठीक अच्छे। जगा कालिया जगा कालिया ब्रह्मांड रे नहीं कहीं तो भलिया तो आखि सुंदर तो ओठ सुंदर तो मुह सुंदर तो रूप सुंदर सबुबले लागू तु ही नुआ भलिया तो गरुड़ खुंब कुंडेई धरिले दुख सबू दूरे जाए
तो 22 पाहाचे गड़ीगले थरे पाप सबू धोई जाए। तो बड़ देउल नीलचक्रबाना आखि देखी लाखी जाए रे, तो रथयात्रा ठू बड़ यात्रा नहीं आउ किछि ए जगत रे। तो अभढ़ा अन्न भारी सुआदिया ता सरी किछि नाही रे, तो टंक तोराणी मन निये किणी पीछि जे जानिछि से, पीछि जे जानिछि से। जगा कालिया रे जगा कालिया ब्रह्मांड रे नहीं केही तो भलिया, ब्रह्मांड रे नहीं केही तो भलिया। धन्यवाद। तरुण हेउ कि प्रवीण हेउ कवि सबु बेले कवि, उदय हेउ कि अस्त हो रवि सबु बेले रवि। निजर दोष को देखिबा खूब कष्ट लगे, किंतु अन्यर दोष को बाछिबा खूब सहज। एमिति एक सुंदर कविता को नहीं आसीचंती श्रीमती बासंती देई खोर्धा। कवितार शीर्षक चालुणी कहे छुंची को। जड़े शिक्षयित्री सह कविता लिखिबारे से मग्ना, सुंदर भावरे सांप्रतिक घटनावली को नहीं सुंदर शब्दगुच्छरे से बाढ़ीचंती। तेबे आसंतु चालुणी कहे छुंची को बासंती देई महोदया। जय जगन्नाथ। समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। मोर कवितार शीर्षक चालुणी कहे छुंची को। रही प्रबाद छुंची चालुणीर कथाटी काल काल को, उभय चालुणी और छुंचीर भेद दिशु थाए जगत को। अनेक उपकार आसी थांती दुहे दरकारी चीज, छुंची और चालुणी कली कथबार्ता टिकिए मनरे हेज, टिकिए मनरे हेज। चालुणी कहिला आलो ए छुंची तो पछे गोटिए कणा, छाड़िलानी छुंची चालुणी को कहे तोहर अनेक कणा। मोते कहुअछु भाभी चुकी थरे कि दोष अच्छी निजर, अन्य को आंगुली देखाइबा पूर्व निजकू थरे पचार, निजकू थरे पचार। मोते देखाउछु गोटिए आंगुठी तो पाई चारोटी अछि, अन्य दोष देखि करुछु कटाक्ष, निजकू चिन्हिनु किछि, निजकू चिन्हिनु किछि। एहार सुंदर वार्ता रही अछि सभिंकर मर्म भेद, निजर दोष को देखि पारे नहीं, अन्य को दियो ई खेद, अन्य को दियो ई खेद। हातरे रही 5टी आंगुठी केही नुहे कहा परी, समाज जतिकी समाज सेमिति अनेक प्रकार लोक रही पुरी, लोक रही पुरी। निजर हजारे दोष त्रुटि थाई अन्यर दोष को देखे, पर निंदा करी हुअनी आनंद, निजकू सजाड़ आगे, निजकू सजाड़ आगे। पिलाए पढ़ती शिमुली पलास, खुण छाड़ी गुण देख, नीति शिक्षाटीए निहित रही भूल ठीक भावी देख, भूल ठीक भावी देख। लाल टह टह सुंदर पलास, लाल टह टह सुंदर पलास नथाए ताहार बास, शिमुली गछर कंटा सलबल करिथाए उपहास, करिथाए उपहास। निजर हजारे दोष त्रुटि थाई अन्य को मणहीन, निज ढोल निजे पिटी कहूए मु सबुठु महान, मु सबुठु महान। एभली निंदुक गुणहीन जन समाज क्षतिकारक, निजकू सुधारी सुबाटे चलिले बोलाइब भल लोक, बोलाइब भल लोक। दोष को न देखी भल गुण खोज, दोष को न देखी भल गुण खोज। आचर निज कर्म रे पर निंदा पर चर्चा कर नहीं, निजकू रखी अंधारे, निजकू रखी अंधारे। सुकर्मे सुगति कुकर्मे कुगति सर्वदा मनरे हेज, सुकर्मे सुगति कुकर्मे कुगति सर्वदा मनरे हेज। रूढ़ीर प्रयोग समाज सुधार, महत जनक कार्य, महत जनक कार्य। जय जगन्नाथ। नमस्ते। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर कविता, जाओ अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान समाज रे जो हिंसार महिषासुर आउ कपटता छंद हिंसा देशर जो शुंभ निशुभ मैंने मातिଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମର पंडित रमाकांत मिश्र जे कि जड़े वरिष्ठ पाला गायक, से लिखिं संतप्त संतानर मातृ आवाहनी। तांकर कविता को पाठ करंतु।
ପଣ୍ଡିତ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ତାନର ମାତୃ ଆବାହନୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ବାହିନୀ ଆସ ମାଗୋ ହବତରୀ ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ଜିତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପୂଜିତା ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ହତଶ୍ରୀ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଦୁଃଖର ତାମସୀ ଗ୍ରାସିଛି ବୁଲୋକ ନାହିଁ ନାହିଁ ରକ୍ଷା ଆଲୋକର ଶିକା ଦେଖାଅ ମା ଶାଖମ୍ବରୀ ହାସ ମାଗୁ ଅବତରୀ। ଏ ଯୁଗେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କେତେ ଖଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ଧରା ସରାଜ୍ଞାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଉଦଣ୍ଡ ଶୁମ୍ଭ ବିଶୁମ୍ଭର ଦଳ ଖଳ ବଳ ଭିତା ଅବନି ସୁନ୍ଦରୀ ହାସ ମାଗୁ ଅବତରୀ। ମାନବ ହୃଦয়ে ଦାନବ ଦୁରନ୍ତ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ମାଗୋ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଘୋର ଅମର୍ଷଣ ଶୋଷଣ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖେ କାନ୍ଦେ ବସୁନ୍ଧରୀ ଆଗମାସ ଅବତରୀ। କେତେ ମହିଷାର ହିଂସାରେ ସଂସାର ହେଲାଣି ଅସାର ସନ୍ଥ ଛାରକାର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାଗୁ ହଭୟା ଯାଉଅଛି ଅପସରି ହାସ ମାଗୁ ଅବତରୀ। ନିଶାର ପ୍ରସାର ପୁରା ଉଦାସାର ଅନାଦୃତ ପୁତ ଯଜ୍ଞ ହବ୍ୟଧାର ନିରନ୍ନ ଦରିଦ୍ରେ ଦୟା କାହା ହୃଦେ ଉଦେ ନୁହେଁ ମାହେଶ୍ୱରୀ ହାସ ମାଗୁ ଅବତରୀ। ଦୁଷ୍ଟ ହାରିଣୀ ଇଷ୍ଟ ସୁପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗତିରେ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଦଶା ନାଶିନୀ ଇ ଆଦିଶକ୍ତି ଉମାଗତି ମୁକ୍ତି ଇଏ ହେବ ତୋହ ପରି ହାସ ମାଗୋ ଅବତରୀ। ହାସୁରୀ ପ୍ରଭୃତି ଅରଣ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଅଥଳ ଜଳଧି ଜଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି କାଳିମା ଦେ ଧୌତ କରି ହାସ ମାଗୋ ଅବତରୀ। ଶୁଣମା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏ ଯୁଗ କୃତାନ୍ତ ଦୁସ୍ଥ ଶୋଷିତକୁ ଶୋଷି ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହରନ୍ତି ସନ୍ତତ ଡାକେ ରମାକାନ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ଖରିଦେ ପାରି ହାସ ମାଗୋ ଅବତରୀ ହାସ ମାଗୋ ଅବତରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବରେଣ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର କବିତା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଆମରି ସତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱବିନ୍ୟାସ କବିତା ଶୀର୍ଷକକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କବି ଆଦିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆମରି ସତ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱବିନ୍ୟାସ ତାହାର କଥା ହେଉଛି ଦୁଇପଦ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ସତ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୀତିରେ ରଖିବାକୁ ଯଶ କିରତି କୀର୍ତ୍ତି ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତନରେ ଆମରି ସତ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିଅଛୁ ଦୁହେଁ ହୋଇ ହେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ହେ ବ୍ରତୀ। ହେ ମହାନୁଭବ ସତ୍ୟବାନ ସତ୍ୟବତୀ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମ ମାନସ ପୁତ୍ରକୁ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରଥି ସତ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୀତିରେ ରଖିବାକୁ ନାମ ଯଶ କିରତି କୀର୍ତ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ସାମାଜିକ ଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୋଳି ସମାଜ ହିତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛ କର୍ମକୁ ତୁମର ନ ହୁଏ କଳି ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣୁ ଜାଗରଣ ଜାଗୃତି କରୁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଭୀତି ସତ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୀତିରେ ରଖିବାକୁ ନାମ କିରତି କୀର୍ତ୍ତି। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଭବ୍ୟ ତପବନ କଳା ପ୍ରୀତିଭୂମି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଘର ହେ ଆଲୋକର ଧାରା ପ୍ରଜ୍ଞାନବତୀ ପଥହାରା ପଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏ ଜୀବନର ପଥର ଅଭିନ୍ନ ସାଥୀ ସତ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୀତିରେ। ଐତିହ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଣିତ ଅର୍ଥନୀତି ରାଜନୀତି ଜ୍ୟାମିତି କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ରା ସର୍ବଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଭର୍ତ୍ତି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାଠୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭରା ଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରେମର ଭକ୍ତି ସତ୍ୟର ସ୍ମୃତିରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୀତିରେ।
वेद वेदांतटू पुराण दर्शन गीता भगवत आदर्श नीति व्यक्ति और व्यक्तित्व महापुरुषंक सिद्धांत दर्पण रही गुंथि लेखा और लेखक पुणी प्रकाशक जटकई आभा हीरा और मोती सत्यर स्मृति सत्यर प्रीति पुणी हितवाणी महतर गुणी महतर गुणी ढग ढमाड़ी रे प्रकाश दीप्ति रूढ़ी प्रयोगठू बदान्य शुद्धत बदान सुड़ुकता सुड़ुक रही ख्याति एक एब्रिभिएसन स्वास्थ्य योग ज्ञान बांटू अच्छी सजा भावी और चिंती सत्यर स्मृति सत्यर प्रीति रखा नाम कीर्ति कीर्ति पर्व पर्वाणी जिला तथ्य पुणी राज्य देश सह विदेश स्थिति दिवस महत्व ताहारी गुरुत्व आदर्श रखी ता पालन प्रति लेखा और लेखक सृष्टिजार लक्ष्य दक्ष कवि दक्ष कवयत्री सत्यर स्मृति सत्यर प्रीति औपन्यासिक ठारू गल्प नाटक गद्य प्रबंध रे महान कृति साधन सिद्धिर एंतुड़ीशाल प्रगति समृद्धि भावमूर्ति मेधा अन्वेषण छात्र अनुदान दिए सहयोग मेधा अभिवृत्ति सत्यर स्मृति सत्यर प्रीति संस्कार पुणी पृष्ठपोषकता सृष्टि भाईचारा स्नेह प्रीति बंधु बांधवतार संसम संगम स्थल दिए शांति पितृ मैत्री और प्रीति साहित्य आकाश ध्रुवतारा सम भाषा ज्ञान दिव्य आलोक ज्योति सत्यर श्रुति सत्यर प्रीति रखा नाम कीर्ति कीर्ति पल्लीठू सहर सम्मान जार देश विदेश में अशेष ख्याति संवाद संपर्क प्रसारक साजी बढ़ाई भीति प्रशस्ति सत्य सत्य उन्मोचने नाही डर भय जाग जागे सतसिंह निर्भीक शक्ति सत्यर श्रुति सत्यर प्रीति कोरोना काल में भर्चुअल शिक्षा गल्प कविता गल्प आवृत्ति प्रतियोगितार आयोजन पुणी सहभागितार दीप्ति संपृक्ति सफल बिंधाणी यही ता कहानी धन्य धन्य महान पोथी सत्यर स्मृति सत्यर भीति समाज मंगल कल्याण कारक उपदेष्टा आम सारथी साथी विज्ञ प्राज्ञ यज्ञ अभिज्ञ मंच ज्ञान विज्ञानर गंगा क्रांति स्पष्टवादितार महान क्रांति दिए अत्यंत मानस शक्ति सत्यर स्मृति सत्यर प्रीति माता मनोरमा पिता प्रमोद माता मनोरमा पिता श्री प्रमोद धन्य त्याग प्रेम अमर प्रीति समाज हितरे अहर चेष्टा चिंतार बीतुची दिवस राति साधना सिद्धि सफल प्रयास अहरह गांगे अहरह गाए मंगल गीति सत्यर श्रुति सत्यर प्रीति धन्य तुम चेष्टा निष्ठा और तपस्या रखा पुत्र सत्यर कीर्ति मानविक चिंता मूल्यबोध नहीं आंदोलन शिक्षा नूतन क्रांति तुमरी सपन साकार हे श्रेष्ठ सफलता माला को गुंथि परंतु मंगल प्रभु नीलांचल उड़ु तुम जस कीर्ति कीर्ति हृदय अंतरु प्रभु को प्रार्थना सत्यर स्मृति सत्यर प्रीति हृदय अंतरु प्रभु को प्रार्थना जगतर नाथ जगतपति आमरी सत्य को आगे नियंतु दियंतु साहस प्रेरणा शक्ति पुणी प्रेरणा शक्ति सत्यर श्रुति सत्यर प्रीति रखा नाम कीर्ति कीर्ति जय जगन्नाथ जय आमरी सत्य धन्यवाद संस्कृत सर आमरी सत्य अनुष्ठान प्रति आपणकर जो उत्सर्गीकृत मनोभाव को नहीं कविताटी सतरे हृदय को बहुत छुईला वर्तमान जीवनर प्रयास को नहीं आसी संतोष कुमार मिश्र महोदय सतरे जीवन जीवा एत सहज नुहे तेरे आसतु एक सुंदर जीवन को नहीं कवि लिखिं संतोष कुमार मिश्र महोदय जीवनर प्रयास शीर्षकटा है जीवार प्रयास कवितार शीर्षक जीवार प्रयास आस अधा लेखा आम इतिहास को पूरा करदवा आस अधा लेखा आम इतिहास को पूरा करदवा 16 नंबर जातीय राजपथर जाँला छकरे से भंगा पोल उपरे पुणी थरे बसिबा लेउटाणी सूर्य को साक्षी रखी माडी आसुथिबा घोर अंधार को बाजी मारी लेखि नवा आमे बाकी तक पृष्ठा आम संपर्कर दर लेखा इतिहास रे एक कालजयी कविता रूप रे आस अधा लेखा इतिहास को आमर पूरा करदवा आम संपर्कर पुराणा दस्तावेज सबको आम संपर्कर पुराणा दस्तावेज सबको आज मते संशोधन करि नबा आमूलचूल पाइबा कि न पाइबार मामूली हिसाब निकास करी प्रस्तुत करि नबा आम देन नेन एक जरूरी तालिका जीवन जीवार समाधान संविधान करी ध्यान देबा किछि भी स्मृति जेमिति रही जीवनी इतिहास पृष्ठार बाहर ध्यान देबा किछि भी स्मृति
ଯେମିତି ରହିଯିବନି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାର ବାହାରେ ନିଅଣ୍ଡାରଥାଲ ମଣିଷର ଜୀବନ ଦୋହରାଇ ଅବା କିଛି ସ୍ମୃତି ପବନକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଳାଲେଖଟିଏ ହୋଇ ଆମ ସଦର ଦରଜାରେ। ଆସ ଅଧା ଲେଖା ଆମ ସମ୍ପର୍କର ଇତିହାସକୁ ପୂରା କରିଦେବା, ପୂରା କରିଦେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିରୋଳାରେ ଆମ ବଳକା ଜୀବନ। थैंक यू। ଯାଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଦେଖିଲି ନବମୂରତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାସ ଦେଖିଲି ନବମୂରତି। ଯା ହଉ ଆମର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। नमस्कार, मु सिद्धांत दास जटणी महाविद्यालय युक्त 3 छात्र अटे। शिरोनामा मोर कवितार होछि देखिली नवमूरति। देखिली नवमूरति हे देखिली नवमूरति, आहे गणनाथ पार्वती सुत मणिरु हेल उत्पत्ति हे। देखिली नवमूरति घोर कली काल आसिला प्रभु हे किस देखिला ए नेत्र। तुम्भ जन्म तिथि अति भकतिया पाळुछंती सर्वत्र। मूर्ति पितुला ठो रीतिनीति जाए सबु त गला उजुड़ी। कि करिबे एही शिक्षित कलुष बुद्धि बाट दिशु नाही। देखिले प्रभु हे एक पितुलाटी बसिछ अस्ति कुढ़रे। जंघ ऊपर को बसन पिंधिछ त्रिशूल धरिछ करे। आउ एक स्थाने देखिले प्रभु हे तुमरी भिन्न मूरति। मूषिक को छाड़ी बुलेट जानरे आपण विराजी छंती। कि कहिबी प्रभु तुम प्रतिमा को कृत्रिम बुद्धिमतारे। असंभव कार्य संपादित करी देखांती चलचित्र रे। पाश्चात्य संस्कृति परी तुम्हें प्रभु हाथ रे छुरी को धरी। के काटिकी उज्ज्वलवती को लिभाउछ पुंगी करी। लड़ू बदल रे ठंडा पानीय को धरिछ तुम्हें हस्तरे। आखिरे पिंधिछ कला चषमाटे टोपी पिंधिछ मुंडरे। भजन जनाण बदल रे प्रभु भक्तटीए कहूची। हापी बर्थडे टू यू गणेश बापा हे शुभेच्छा जनाऊअछि। एतिकी नुहे तो आहे विघ्नराज पूजारे अन्याय हुए। अति भकतिया गुंडाराज करी चांदा तंडी लुटी खाए। भसाणी काल रे सुरापान करी टली टली नाचु थाए। टेकी न पारी से तुम पितुला को हाथ गोड़ भांगी दिए। शांत मूर्ति को अशांत रूप रे पापी करंती पूजा। एतिकी गुहारी आहे एक दंत एमानंको दिया सजा। धन्यवाद उदीयमान युवकवि, तुमको स्वागत। परवर्ती कवि कान्हूचरण मिश्र टांगीर आसिछन्ति। कवि कान्हूचरण मिश्र कवितार शीर्षक पॉलिथिन बंद पाई जन सचेतनता। एक सचेतनता धर्मी कविता। कवि कान्हूचरण मिश्र। जय जगन्नाथ। मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं समस्त सम्मुख समस्त सारस्वत भाई और भौणी माने समस्त के हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। मोर कविता जनसचेतनता लिखाई। पॉलिथिन बंद पाई जनसचेतनता काली लिखी। स्वच्छ भारतर अभियान एवं लगी जोर सोर। जनसचेतना पड़ुछि दरकार प्रचार चली जोर। बाट घाट नाल चारिआडे सबू पॉलिथिन उड़ुअछि। शिक्षा आगेई विज्ञान बढ़ी सचेतन नहीं किछि। परिवेश सबू हेलाणी दूषित देखिले लगुच भय। नानादी प्रकार रोग होउछि सेथिपाई नाही लय। नाल खाल खमा पड़े पॉलिथिन कूढ़ कूढ़ प्रतिदिन। जेते आड़ेले जहाँ सबू कले मानु तो नाहांती जन। सेगुड़िक सबू नपची नसढ़ी माटी पारेनी मिसी
ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ନାଳରେ ଯିବାକୁ ପାଏନି ବାଟଟି ଦିଶି। ମଶା ମାଛି ପୋକ କରିଥାନ୍ତି ଘର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ଆସି। ରୋଗ ଜୀବାଣୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ବସି। ଗାଈ ଓ କୁକୁର ଗିଳି ପଲିଥିନି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତିନି କେବେ। ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବନ୍ଦ କର ସବୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର। ହେଲେ ସଚେତନ ନିର୍ମଳ ରହିବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ସହର। କାଗଜ ତିଆରି ଠୁଙ୍ଗାରେ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଚଳନ ଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକଟି ତିଆରି କରିନ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାଟିରେ ସେ ମିଶୁଥିଲା। ଜୈବିକ ସାରରେ ହୋଇ ପରିଣତ ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମୁଳୁ ଚୁମୁଳୁ କଲିଲେ ନିର୍ମୂଳୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଉତ୍ପାଦନ। ମିଳିବନି କେବେ ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ନେବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ। ପୁରୁଣା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କରିବା ଆସ। ଜରି ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ବଜାରୁ ନ କିଣି ସେଥିରେ ନେବା ଜିନିଷ। ହୋଇ ସଚେତନ ଅନ୍ୟକୁ କରିବା ହେବା ପାଇଁ ସଚେତନ। ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସଭିଏ ଦେବାରେ ଧ୍ୟାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କବିତା ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀଣା ପାଣି ଦେବୀ ମହୋଦୟା, କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ। ବୀଣା ପାଣି ଦେବୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମୟ। ମହାକାଳନୀରେ ସମୟ ସୁଅରେ ସଭିଏ ଯାଆନ୍ତି ଭାସି। ମହାସାଗରରେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ପରାଏ ମିଳାଏ ଜୀବନ ରାଶି। ମିଳାଏ ଜୀବନ ରାଶି। ସମୟ କ୍ରମରେ ଜନନୀ ଜଠରେ ଜୀବନ ପାଏ ଜୀବନ। ଜୀବନରେ ଆସେ ପାଏ ଜୀବ। କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଶୁଣନ୍ତି ସରବେ ଜାତ ହୁଅଇ ଶୈଶବ। ଜାତ ହୁଅଇ ଶୈଶବ। ସମୟ ସୁଅରେ ହଜିଯାଏ ପୁଣି ଆସିଥାଏ ଯୌବନ। ଯୁବକ ଯୁବତୀ କ୍ଷଣିକ ଉନ୍ମାଦେ ବୁଣେ ଅନେକ ସପନ। ବୁଣେ ଅନେକ ସପନ। ଯୌବନ ଫେରେ ଝରା ଫୁଲ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ହୁଅଇ ଜୀବନ। ଜୁଇଚୁତା ଆସି ଡାକେ ହାତ ଧରି ଜାଳି ଦିଏ ସମସାନ। ଜାଳି ଦିଏ ସମସାନ। ଫେରେ ନାହିଁ ଆମ ଉନ୍ମାଦ ଯୌବନ। ଫେରେନି ଆଦ୍ୟ ଶୈଶବ। ସମୟ ଆମଠୁ ହରିନି ଏସବୁ ଆଉ କେବେ ନ ଫେରିବ। ଆଉ କେବେ ନ ଫେରିବ। ବସନ୍ତ କୋକିଳ ଝରା ସେ ବଉଳ ବାସନା ହଜିଯିବ ମନୁ। ସମୟ ସତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନ ସମାଧିସ୍ଥ ନିଏ ତନୁ। ସମାଧିସ୍ଥ ନିଏ ତନୁ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିରଣ ନାୟକ କବି ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ। କିରଣ ନାୟକ କବି ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ। ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ଭଳି ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା ଖିଅ ହିଁ ତ ସମ୍ପର୍କ। ହେଲେ ଅବେଳ ଅକାଳରେ ଛିଣ୍ଡି ଯିବାର ଭୟ ହିଁ କରୁଥାଏ ସତର୍କ। ଚକ୍ରଭ୍ୟୁରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ଜିତିବାର ଆଶା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ନଥାଏ। ତୁମ ଉଦାସୀନତା ଭାବପ୍ରବଣତା ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ। ମଳୟର ପବନେ ବିଛୁରିତ ସମ୍ପର୍କର ମହକ ଖେଳି ଯାଇଛି ଆଜି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରର ଅର୍ତ୍ତନାଦରେ ବୁକୁ ଫଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମୁକୁଳିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଅଧରରେ ଦେଖୁଛି ସେ ମୁରୁକି ହସକୁ। ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ସେଦିନ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ଖିଅ ତୁଟିଯିବା କଥା ଚକ୍ରଭ୍ୟୁରେ। ତୁମେ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛ ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ କେବେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବରେଣ୍ୟ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବୟିତ୍ରୀ ଆରତୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋହ। ମମତା ବାଦ କଣ୍ଡ ସାଇ ହରସ ବିଷାଦ କରେଇ ବହୁତାଇ। ସେ ମୋହକୁ ନେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା କବୟିତ୍ରୀ ଆରତୀ ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମୋହ। ମମତାର ସୂତ୍ରେ ବନ୍ଧା ମୋର ପିତା ମୋର ମାତା ମୋର ଅପତ୍ୟ ଭ୍ରାତା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ। ଏଇ ମୋର ଭିତରେ ଏତେ ମୋହ ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚ ମାଡ଼ି ବସେ କେତେବେଳେ ଆସି ଲୋଭର ମାଂସାଶୀ ଶିକାରୀ ପକ୍ଷୀ। ଅହୋ
ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁରାଚାରର ପଟୁଆର ଏଇଠୁ ତ ଜନ୍ମ। ମୋହର ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭିତରୁ ଅସହାୟ ଅନ୍ଧ ଆଖି କିଛି ତ ପାରେନି ନିରେଖି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ବିଳାସର ବହଳ ତଳପ ତଳେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ ଚାପି। ସକଳ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ ପାର୍ଥିବ ମୋହମିହିକାର ଆକର୍ଷଣରେ। କାମନା ବାସନାର ସ୍ରୋତ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ନିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣି। ଛାଏଁ ଛାଏଁ ଯାଏ ହଜି ଧ୍ୟେୟ ପଥ। ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର କୋଳରେ ଲୋଭ ମୋହ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ଭୋଗ ଲାଳସାର ବାଦିପାଲା ଦିଏ ଠେଲି ବିବାଦ ସଂଘର୍ଷର ଭୀଷଣ ଭଉଁରୀ ଭିତରକୁ। ଅହଙ୍କାର ରକ୍ତ ନଦୀର ସନ୍ତରଣ ସମ୍ଭବି ଯାଏ ମୃତ ବିବେକ ପିଠିରେ। ସବୁ ପାରିବାର ଆସ୍ଫାଳନ ସବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଜିଗିସାର ଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ବେଳନରୁ ଜାତ। ମଧୁ ହଳାହଳର ଦ୍ରବରେ ଖୋଜା ଚାଲେ ଅମୃତର ସତ୍ତା। ପ୍ରାପ୍ତିର ପୁଲକ କି ଶାନ୍ତିର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଈର୍ଷା ଆଉ ଗ୍ଲାନିର ଅନଳ ଭିତରୁ କେବେ ବି ତ ଉତୁରି ଆସେ ନା। କ୍ଷୋଭ ଜର୍ଜରିତ ପିଣ୍ଡ ଦହନ ଓ ଯାତନାର ବଳୟ ଭିତରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ କେବଳ। ଧନ୍ୟବାଦ କବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର। ତେବେ ଜଟଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କବି ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହୁ ମହୋଦୟ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ। ମଞ୍ଚାସୀନ ତଥା ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଉପବିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ନାରାବାଜି ସହ ଜୋର ହାହାଲା। ନାରାବାଜି ସହ ଜୋର ହୋହାଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ କେତେ ଉପେକ୍ଷିତ ବିଚାର କରିବା ଟିକିଏ ଭଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସତୀ ଦେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ସତୀ ଦେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି। ଶିବ ନିନ୍ଦା ସତୀ ସହି ନପାରି ସୁର ସୁରୀଗଣ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲେ କେହି ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶିବ କି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମୃତା ପତ୍ନୀ ଶବ କାନ୍ଧରେ ବୋହି। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଶରୀର ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସେ ନେଲା କୋଳାଇ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଚୋରାଇ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଚୋରାଇ। କି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସିଆରାମ ମାୟା ମୃଗ ପଛେ ଗଲେ ଗୋଡ଼ାଇ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଚରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ବରଂ ନାରୀର ସତ୍ୟତ୍ୱ ପରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଗୁଣେ ଦେଲେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା। ରଜକ ରଜକୀ କଳିରେ ଶ୍ରୀରାମ ତେଜିଲେ ବନସ୍ତେ ଗର୍ଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ରଜକ ରଜକୀ କଳିରେ ଶ୍ରୀରାମ ତେଜିଲେ ବନସ୍ତେ ଗର୍ଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ପତ୍ନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ କି ଦଶ ଦୋଷ କ୍ଷମା ବ୍ରତ ଆଚରି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁସଭା ସ୍ଥଳେ ବିବସ୍ତ୍ରା ଦ୍ରୌପଦୀ ବସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳେ କରିଲେ ଗୁହାରି ସଭିଙ୍କୁ। କର୍ଣ୍ଣପାତ ବା କରିଲେ କେହି। ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାରେ ଥାଇ ମଥାପାତି ବସିଥିଲେ ପଞ୍ଚପତି। କି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗାଇ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ କରୁଛି ଚିତ୍କାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ କରୁଛି ଚିତ୍କାର। ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ବଳି ପଡ଼େ କେତେ ଯେ ଅବଳା। କାନ୍ଦୁଛି ଶ୍ମଶାନ ବାନ୍ଧୁଛି ଜୁଇ। ନୀତି ବଳି ପଡ଼େ କେତେ ଯେ ଅବଳା କାନ୍ଦୁଛି ଶ୍ମଶାନ ବାନ୍ଧୁଛି ଜୁଇ। ନାରୀ ତ ଜନନୀ ଜୟା ଓ ଭଗିନୀ ତା ଦେହେ ବୋଳୁଛ କଳଙ୍କ ଦାଗ। ଭାବୁଛ କି ନାରୀ ସୁଖ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦା ଇଜ୍ଜତ ଆଗ। ତୁମ ମା ଜଣେ ନାରୀରେ ପାପିଷ୍ଟ ଜନମି ଥିଲ ତା କୋଳେ ଧାମେ। ତୁମ ମା ଜଣେ ନାରୀରେ ପାପିଷ୍ଟ ଜନମି ଥିଲ ତା କୋଳେ ଧାମେ। ଛାତିର ଅମୃତ ପିଇ ବଡ଼ ହେଲ ସ୍ତନ ଯୁଗଳ କି ଦେଖିନ ତୁମେ। ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି ନାରୀ ପାଶବିକତାର ଯୂପକାଠିରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ନାରୀ ଯିବା ପାଇଁକି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ ବେଶ୍ୟା କୋଠିରେ। ନାରୀର ମୁକୁଳା ଜାନୁ ଯୌବନ ନ ଦେଖିଲ ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରତା ଖୋଲି।
ନାରୀର ମୁକୁଳା ଜାନୁ ଯୌବନ ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରତା ଖୋଲି କାଳେ କେ କହିବ ନିବୀର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷ ନାରୀ ରକ୍ତେ ତୁମେ ଖେଳୁଛ ହୋଲି। ନାରୀର ସୁରକ୍ଷା ଭାଷଣବାଜିରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ କସନ୍ତି ବଳ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୀତି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ସର୍ବେ ବିଫଳ। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ସୁସ୍ଥ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ଲୋଟିଲେ ଅଚିରେ ସମାଜ ପାଇବ ଧ୍ୱଂସ। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ନାରୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ବି ଲଢ଼ୁଛି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ? କେତେ ନାରୀ ଦେବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା? କେତେ ନାରୀ ଦେବେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ପାତ୍ର। ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ସତରେ ଜୀବନଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଗାୟତ୍ରୀ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ଭଲ କାମ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ କି ହେବ ସେ କଥାକୁ ଯଦି କାମରେ କରିନଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଯୋଗାଏ ସବୁତକ ପରା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ସାରିଲୁଣି, ମନରେ ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ। କଥା ପରା ଏଠି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି କେହି। ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, କେହି ଲଗାନ୍ତିନି ଗଛ। ତୁଚ୍ଛାରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷଣ ମାରନ୍ତି, ସବୁତକ ପରା ମିଛ। ମିଛ ଭାଷଣରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଲଗାଅ ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଗଛ ଲଗାଇବା ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ଆଉ ସବୁ କଥା ତୁଚ୍ଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ମାଗୁଣୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି এই কবিতার শীর্ষক বার্ধক্যর মাগুনি। লোড়া নাহি মোর দ্বিতল ত্রিতল চতুস্তল সৌধ মায়া। লোড়া নাহি ভব বিলাস মো লোড়া শান্তিপ্রদ তরু ছায়া। অতুল ঐশ্বর্য নুহে পরিহার্য সুখদায়ী দুঃখ উৎস। শূন্যতা আসক্তি বঢ়া প্রভু নীতি বস্তুবাদ করে তুচ্ছ। ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষ ପ୍ରତିମୁ ହରସ ନୋହେ ଏଡ଼ାଅ ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ଯାତନା ଅନଳ ଦଗ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଆଣ ସବୁ ଜିମା ଶାନ୍ତି କାନ୍ତି। ଭବ ଚକିଗତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ନହକା ହେଲାଣି ତନୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗମୟ ଭୀତି ସଞ୍ଚାରକ ଯେଣୁ। ତମିଶ୍ରା ଆସିବ ଆଲୋକ ନଥିବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମୋତେ ନେବ ତୁମ୍ଭ ପଥେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଅବଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଅଧ୍ୟାପିକା ଆରତୀ ସେନ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ମଧୁବାବୁ। ଜଟଣୀର କବି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆରତୀ ସେନ ମହୋଦୟା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ହେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ତୁମେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାଭିମାନ, ତୁମେ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏକେ ହେବ ତୁମ ସମାନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଟି କୁହେ, ପାଠ ପଢ଼ିବି କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ଲଢ଼ିବି, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ଲଢ଼ିବି। ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ତୁମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ତୁଳନା। ଯେବେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ସେବେ ବି ସେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରାରେ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କରି ସମତୁଲ। ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ସଭିଏଁ। ଉତ୍କଳ ମା ଯେତେବେଳେ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତାକୁ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲ। ତୁମେ ଏକାଧାରରେ ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଲାତ ଯାତ୍ରାରେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ପିତା ରଘୁନାଥ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୋଳକୁ ଧନ୍ୟ କଲେ।
ତୁମେ ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଆପଣ କବିତାରେ ଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମର ନାହିଁ ତୁଳନା। ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ, ଜାତିର ଇତିହାସ ଜ୍ଞାନର ଭକ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅବଦାନ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଭାରି ସାହସୀ, ସେ କେବେ ହାରି ନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାଇ ରଖିଥିଲେ। କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ସେ ଜୀବନ୍ତ। ଉଠରେ ଉଠ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ସାହସ ପଡ଼ୁନାହିଁକିରେ ତୋର ମନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଗଲେ ବା କବିମାନେ ରହିଗଲେ 6-7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ ହେବ।